श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची एक सत्य घटना उपरे आधारित। यह गप हेले भी सत एबे आजिकाली यही विषय सबुठारे ही घटुची। आजिकाली देखंतु प्राइवेट हॉस्पिटल छतु फुटिला परी गली कंदी रे गढ़ी उठुची। सेही हॉस्पिटल को थरे जी जीव आउ सेठारु फेरिबा कष्टकर। यही सबु हॉस्पिटल सरकारी जगार गढ़ी उठी। सरकार को हाथे हॉस्पिटल लाइसेंस टीए पाईगले कथा सैला। मासकु मास नेता मंत्री माने लक्ष लक्ष टंका पॉकेट रे पुराई ओके बोली कहीदेवे। बहु स्थान रे कॉलेज नाम रे मध्य शोषण चली। नाम को मात्र हॉस्टेल करा जायछि किंतु सेठारे बहु व्यभिचार चली। एहीपरि गोटिए विषय आपण पाखरे उपस्थापना करुछि। आपण एही विषयटी को मूलरू शेष जाए शुणु। आपणक हृदय को जदि छुई पारिला तेबे गोटाए लाइक करिवे। जदि आपण प्रथमे आछिछंती गोटिए सब्सक्राइब मध्य करिवे। पूर्वरु जदि सब्सक्राइब करिछंती तेबे आउ द्वितीय थर सब्सक्राइब करिवार आवश्यक नाही। एबे आरंभ करिवा। ज्योतिष शास्त्र रे अछि जदि लग्न ठारू पंचम रे राहु और ता सहित शनि रही थांती सेही पंचम स्थान रो अधिपति जदि मंगल ग्रह होइथिबो और से मंगल षष्ठ स्थान रे थिबे तेबे से व्यक्ति संतान मानक ठारू सुख पाई पारे नाही। जीवन रे बहु दुख घटे। यह भूल हेबो जे यह भूल संतान थिबे किंतु संतान को ठारू जीवन रे सुख पाई पारते नहीं। संतान सुख नाही बोली आ कहिदेले तो संतान हेबा नाही ना। संतान हेबो किंतु संतान मानक ठारू जीवन रे सुख पाई परिबो नाही कि से संतान माने मध्य सुख पाई परिबे नाही। खाली जे बापा सुख पाइबनी ता नुहे से पुओ मध्य ता जीवन रे सुख पाई परिबो नाही। सेही परी गोटिए विषय को नहीं आलोचना करिवा। निपट मफसली एक बस्ती रे धीबर साइटिए थाए। सेही धीबरंकर मध्य पंचम रे शनि आउ राहु एकत्र अछंती और पंचम अधिपति मंगल षष्ठ रे अछंती। से धीबर सर्वदा माछ धरी से माछ को विक्रय करी पेट पोषंती। थरे गोटिए बड़ माछटीए तांको जाल रे पइला। से माछटी आउ तो के गाँ गहली रे किनि पारिबे नाही। बड़ माछ ताकू नहीं से बजार को गला। सहर मध्यरे जड़े ऑफिसर से माछटी को किनिले। धीबर पनिकी धरी माछटी को काटी परिष्कार करी धोई बाबुआणी को डाकी देदेला। बाबुआणी तांको घरे थिबा बळका रुटी 2-4 खंड बळका रुटी और किछि तरकारी आनी देला। धीबर जनक भारी खुशी होई गला और ताकू कानी रे 7 गंठी पकाई बांधिला। धीबर बांधिबा देखी बाबुआणी कहले मौसा तमे खाई दियो नहीं जाउछ कुआडे। धीबर कहला माँ आमे तो गरीब लोक आमे दिन तमाम जहा रोजगार करुचु से अर्थ सबु पुओटीर पाठ पढ़ा खर्च को नियंट खाइबा को हेउ नाही।
ମା ତମେ ଦେଇଥିବା ତରକାରୀ ଭଲ ବାସନା ହେଉଛି, ନେଲେ ପୁଅଟି ତ ଖୁସିରେ ଟିକେ ଖାଇବ। ବାବୁଆଣୀ କହିଲେ ତମ ପୁଅ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି? କେଉଁ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛି? ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ? ଧୀବର କହିଲେ ହଁ ବାବୁଆଣୀ ମା, ସେ 11 କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଛି। ସାର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଏଇ ସନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାସ୍ କଲେ ସହରକୁ ଯିବ, କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ। ଏବେ ସିନା କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ। ଏବେ ସିନା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକଟା 10ମରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ 30, 40, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଥିଲା ଏକାଦଶ କ୍ଲାସ୍। ଅଷ୍ଟମ, ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ 4 ଗୋଟି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ। ବାବୁଆଣୀ କହିଲେ ହେଉ, ତମ ପୁଅକୁ ଥରେ ଆଣିବ, ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ଧୀବର ହେଉ କହି ଚାଲିଗଲା। ତହିଁ ପରଦିନ ରବିବାର ଥାଏ, ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଥାଏ। ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଧୀବର ବାବୁଆଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାବୁଆଣୀ ପୁଅକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲେ। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସାଇ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଓ ତାର ନାମ ପଚାରିଲେ। ତାର ନାମ ପଚାରିଲେ ତମ ନାମ କ'ଣ? ପୁଅଟି କହିଲା ମୋ ନାମ କୁମର ହାତୀ। ବାବୁଆଣୀ କହିଲେ ତମର ପରୀକ୍ଷା କେବେ? କୁମର କହିଲା ଆଉ ମାସେ ରହିଲା ମା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତମେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ବାବୁଆଣୀ ପଚାରିଲେ। କୁମର କହିଲା ହଁ ମା, କିନ୍ତୁ ତତକ୍ଷଣାତ ବାବୁଆଣୀ କଥା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ କହିଲେ ପଇସା ନାହିଁ ଏଇଆ ତ? ହଁ ମା। ହେଉ, ତମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଲଣି, ତମେ ମୋର ପୁଅ। ତମର ପରୀକ୍ଷା ସରୁ, ତମର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି। ତମେ ଏହିଠାରେ ରହି ପଢ଼ିବ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ। ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବି, ସେ ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ। କୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଭଲ ପିଲା ସିଏ, ଶିକ୍ଷିତ ମେଧାବୀ ପିଲା। ଯେଉଁ ପିଲା ସର୍ବଦା ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ପାଠପଢ଼ାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ସେ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଆଶା ରଖିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାବୁଆଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ତମର ସବୁ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବି, କୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚକିତ ହୋଇଗଲା ଓ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଅତି ଖୁସିରେ ତା ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଲା। ଆଖି ତାର ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ବାପା ସହିତ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କୁମର ଆସିବା ସମୟରେ ବାବୁଆଣୀ ଏକଲୟରେ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବଡ଼ ଧିକ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ଧିକ୍ ମୋର ଜୀବନ, ମୋର ଏଇଭଳି ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥାନ୍ତା କି ମୁଁ କେତେ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଘରକୁ ଆସି ମା ପାଖରେ ପୁଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏ କଥା ମା ଶୁଣି ଛାନିଆ। ମା କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଓ ପୁଅକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ କରିବ? ସେ ତ ବଡ଼ ଲୋକ, ତତେ ଭଲ ଭଲ ଦାମୀ ପୋଷାକ ଦେବେ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମୋତେ ତୁ ଭୁଲି ଯିବୁନି ତ? ଆଉ କ'ଣ ତୋର ଇଏ ଗରିବ ମା କଥା ମନରେ ପଡ଼ିବ? ଇଏ ନଈ କୂଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଗାଁକୁ କ'ଣ ତୁ ଆଉ ଆସିବୁ? କୁମର ମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା ମା,
ତମେ କାନ୍ଦ ନା। ମୋର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ କ'ଣ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି? ମୁଁ ଚାକିରି କଲେ ସହରରେ ରହିବି। ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଠାକୁ ନେଇଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ତମେ ରହିବ। ମୁଁ କେବଳ ତମର ପାଦ ସେବା କରିବି। ତମ ପାଦ ଧୂଳି ମୋ ମଥାର ଚନ୍ଦନ ଟିପା। ତମର ପଣତ କାନି ମୋର ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ଘଣ୍ଟି ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରତିଆ ପକ୍ଷୀକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲା, ସେହିପରି ହେବ। ତମ ହାତରନ୍ଧା ଭାତ, ତମ କଂସାର ତୋରାଣୀ ମୋ ସକାଶେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ତମ କଥାରେ ଯେଉଁ ମଧୁର ଅଛି, ତମ ସ୍ନେହରେ ଯେଉଁ ମଧୁର ଅଛି, କ'ଣ ବଜାର ମିଠାରେ ମିଳିବ? ବଜାର ମିଠାରେ ସେ ମଧୁରତା ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ମଧୁରତା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ଏହା କହି ମା ଛାତିରେ ଆଉଜିଗଲା। କହି ଉଠିଲା, ମୋ ମା ପରି ଆଉ କିଏ ହବ? ମାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ମା, ମୋ ରାଣ ରହିଲା। ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ତମେ କାନ୍ଦିଲେ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଏହା ସତ୍ୟ, 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 ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ କୋଳକୁ ଫେରି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ବାପାଙ୍କର ଦେହକୁ ଦେଖୁଥିବ। ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ କରୁଥିବ। ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେବ। କେଉଁ ସମୟରେ ଉପବାସ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଘରେ ଥିବ ତାହାକୁ ଖାଇବ। ମୋ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତାରେ ତମେ ଉପବାସ ରହିଲେ ତମର ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତମ ଶରୀର ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ମାଟିଏ ପାଇବି କୋଉଠୁ? ମୋ ମା ପରି ଆଉ କ'ଣ କିଏ ହବ? ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସିନା ଧାନ ଫସଲ ହୁଏ, ସିଏ ଯେପରି ହେବ, ଏ ଟେକା ପାଣିରେ କ'ଣ ଧାନ ଫସଲ ହେବ? ଶେଣିରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବା, ନୋଧାରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବା, ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିଟୋପା ହେଲେ ଧାନ ଫସଲ ଯେପରି ଉଲ୍ଲସି ଉଠେ, ସବୁଜ ହୋଇ କଅଁଳି ଉଠେ, ଟେକା ପାଣିରେ କ'ଣ ହେବ? ମୋ ମାର ହାତ ରନ୍ଧା ତୋରାଣୀ, ତା ଭାତ କଂସାର ତୋରାଣୀ, ତାହା ଯେପରି ହେବ, ବଡ଼ ଘରର କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କ'ଣ ତାହା ହେବ? ମା, ତମେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି। ଚାକିରି କଲେ ମୁଁ ସହରରେ ରହି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେବି। ତମେ ହେଉଛ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା, ଦେବୀ ତୁଲ୍ୟ। ଦେବୀଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ଛାଡ଼ିକି ଚଳିପାରିବ? ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମା, ମୋ ରାଣ ରହିଲା। ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟାରେ ରହିଲି। ଏଇ ବିଷୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ିଲା, କିପରି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା, ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେ ସୁଖରେ ରଖିଲା ନା ଦୁଃଖରେ ରଖିଲା, ଏହି ବିଷୟ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।